एक गुरु दा चेला अपने गुरु दे वांग बनना चाहुंदा सी। गुरु भी अपने चेले नूं अपने तो भी महान बनते हुए देखना चाहुंदा सी। इसलिए गुरु ने उसनूं हर तरह की सिक्ख्या दित्ती। पर चेला तां बहुत जल्दी महान बनना चाहुंदा सी। उसनूं हमेशा लगदा सी कि गुरु उसनूं सब कुछ नहीं दस रहा, इसीलिए वह सफल नहीं हो पा रहा। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं गुरु ते नज़र रखां ते देखां कि पूरा दिन वह की करते हैं। उस दिन तो वह गुरु का पिछा करन लग गया। वह उन्हां नूं पूरा दिन लुक लुक के देखदा रहिंदा। सवेरे उठण तो लैके रात नूं सौण तक गुरु जी की करते हैं, कित्थे जांदे हन, किवें ध्यान करते हैं, किवें भोजन करते हैं, की बोलते हैं, किवें उठदे बहिंदे हैं। इन्हां सारियां गतिविधियां नूं उन्हां दा चेला पूरा दिन लुक लुक के देखदा रहिंदा सी। उसने वो भी सब कुछ करना शुरू कर दिता जो कुछ उसका गुरु सारा दिन करता सी। उसने हर एक काम विच हूबहू गुरु की नकल करनी शुरू कर दी। एक सवेर नदी वाल जांदे हुए गुरु जी ने देखा कि उन्हां दा चेला उन्हां दे नाल नाल चल रहा सी। उसने भी उसे पत्तन ते इशनान किया जिस पत्तन ते गुरु जी इशनान करते सन। वो भी उसे चट्टान दे कोल पहुंचा जिस ते बैठ के गुरु जी हर सवेर ध्यान करते सन। अते गुरु दे बैठण तो पहला ही वो उस चट्टान ते जाके बैठ गया अते ध्यान करन लगा। ये देख के गुरु जी मुस्कुराए अते उसके नज़दीक ही दूसरी चट्टान ते बैठ के ध्यान करन लगे। चेले ने सोचा कि गुरु जी कुछ बोलणगे, पर जदों थोड़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने अखां खोल के देखा कि गुरु जी तां दूसरी चट्टान ते बैठ के ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि शायद महीने विच किसे एक दिन गुरु जी किसे दूसरी चट्टान ते बैठ के ध्यान करते होणगे। चेले दियां अजिहियां हरकतां नूं देख के गुरु जी समझ गए कि उन्हां दा चेला उन्हां दे वांग बनन दे लई अन्ना होके उन्हां दी नकल उतार रहा है। इसे लिए गुरु जी एक दिन एक दरख्त की टाणी ते जाके सौ गए। चेले ने सोचा कि शायद रात दे समय दरख्त की टाणी ते सौण नाल कोई प्रभाव पैंदा होवेगा। इसे लिए वो भी उसे दरख्त की दूजी टाणी ते जाके सौ गया। रात नूं कुछ डिग्गण की आवाज़ आई। आवाज़ सुन के गुरु जी ने अखां खुल गईयां तां उन्हां ने देखा कि चेला दरख्त तो हेठां डिग गया है अते चीक रहा है। गुरु जी ने जाके चेले नूं चुक्या अते कहा कि जदों भी तू बिना सोचे समझे किसी दूसरे दे रास्ते ते चलेगा जां उसकी नकल करन दी कोशिश करेगा, उदों तक तू इसे तरह ही डिगेगा जिवें अज डिग्या है। चेले ने कहा, गुरु जी मैं तो सिर्फ तुहाडे वांग बनन दी कोशिश कर रहा सी। गुरु जी ने कहा, जेकर तू बांदर दे वांग नकल करेगा तो हो सकता है कि अभ्यास करन तो बाद तू उस काम नूं करन लग जावें ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। पर की इंसान होने के बावजूद बांदर होना उचित होवेगा? चेले ने कहा, नहीं गुरु जी, इंसान बनना ही ज़्यादा उचित है। पर गुरु जी मैं अपने मकसद विच किवें कामयाब हो सकता हाँ, किवें खुद नूं जान सकता हाँ, पहचान सकता हाँ? मैं तो बस यह जानन दा यतन कर रहा सी कि तुसी पूरा दिन की करते हो। शायद उस नाल ही मैनू मेरे प्रश्नां दा उत्तर मिल जावे, एक नवा रास्ता दिख जावे। गुरु जी ने कहा, जिस प्रकार शरीर नूं चलाउण दे लई भोजन की लोड़ हुंदी है, जेकर भोजन शुद्ध अते संतुलित है तां शरीर भी शुद्ध अते ऊर्जावान बनूगा। शरीर नूं बीमारियां आसानी नाल नहीं लगणगीਆਂ अते ओह मजबूत ते तंदुरुस्त होवेगा। फिर असीं जिवें चाहांगे शरीर तो उदां दा ही काम करवा सकते हाँ। पर जे तुसीं सड़िया गलिया ते बासा भोजन खाओगे तां तुहाडे शरीर नाल की होवेगा? चेले ने कहा, साडा शरीर बीमार अते कमजोर हो जाएगा। गुरु ने कहा, ठीक इसे तरह साडे मन की भी शक्ति हुंदी है
ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਧਿਆਨੀ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਈਂ। ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੁਟੀਆ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਲੱਕੜਾਂ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਚੇਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਕੁਝ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਹਨ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 22 ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੇਲਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ? ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ?
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 22 ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਆ। ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਲਾਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਉਹ 1 ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 22 ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 22 ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੁਰੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।